ကျွန်တော်ဒီ Google Drive application နဲ့ထည့်ထားပြီးပြီaccount တွေပါတယ်လေ create လုပ်ပြီးပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Drive ထဲမှာ Google document လေးတွေကျွန်တော် create လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုသင်ခန်းစာဆက်သွားအောင် creating new files တဲ့ Google Drive ထဲမှာကျွန်တော် file အသစ်တွေဖန်တီးပြီးထည့်ထည့်အောင်ထည့်ရအောင်ဆို Google Drive give you access to a suite နော်ဒီကောင် suite လို့မထောက်နော် suite လို့ထွက်တယ် of tools that allows you to create and allow a variety of files including documents spreadsheets and presentations အဲ့တော့ document တွေ spreadsheet file တွေ presentation တွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ file တွေအများကြီးကို create လုပ်မယ် edit လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကို Google Drive ထဲမှာကျွန်တော် suite tools တွေနော်ပေါင်းစုထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပြီးထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့5 types of files နော် Google Drive မှာကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ် create လုပ်နိုင်တယ် file မျိုးစာ5မျိုးရှိတယ် document ကြည့်မယ် documents ကဘာလို့ဆိုရင် data တို့စာတွေ flyer နော်ကျွန်တော်တို့ flyer တွေလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဝေတဲ့ဟာတွေနော်essay နော်ကျွန်တော်တို့ essay တွေနဲ့အခြား text based file တွေဒီလို Microsoft Word နဲ့တူတဲ့ file တွေ document တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် Microsoft Excel လိုမျိုးMicrosoft Excel workbook လိုမျိုး file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ information တွေကို spreadsheet file လိုမျိုးနော်မြင်းချောင်းတွေ column တွေ row တွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ information တွေကိုသို့လောင်လို့ရမယ် organize လုပ်လို့ရမယ်နောက် presentation Microsoft PowerPoint presentation လိုပဲ slide show တွေလည်းကျွန်တော် create လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်လုပ်နိုင်မယ်နောက် form တွေ collecting data တွေကိုကျွန်တော်စုကျင်တယ် collect လုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ form တွေနဲ့လုပ်မယ် drawing ဆို graphic diagram define တွေကိုလည်းပုံဆွဲတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ Microsoft Paint လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ create လုပ်လို့ရမယ်။ကဲအခုဒီမှာဆိုရင် Google Drive မှာကျွန်တော် create လုပ်မလဲ။နောက်ပုံလေးဒီစားလေးမှာနည်းနည်းလေး Google Drive is a lot more than just a free online storage service. It also allows you to create and edit a variety of different files. For example, you might create a Google Doc, which is similar to a file you could create in Microsoft Word, a Google Sheet, which is similar to what you might create in Microsoft Excel, or a presentation, which is similar to what you might create in Microsoft PowerPoint. Creating a new file in your Google Drive is pretty easy. Just click the New button, then select the type of file you want to create. In this example, I want to make a document, so I'm going to choose Google Docs. Your file will appear in a new tab in your browser window. Now you can locate and select Untitled Document in the upper left corner and give your file a name. When you're done, press Enter. If we go back to our Google Drive, you can see that the file's already been saved here, and we can just double-click to open it again. Now you may also notice that there is no save command, and that's because every file you create on Google Drive is saved automatically as you work. One other thing we'd like to show you is how to create a document from a template. To get started, go to drive.google.com/templates. Then choose a category or use the search bar to find something more specific. In this example, I'm looking for a resume template. When you find a template you like, click Preview to view it. And if you like the way it looks, go ahead and click Use this template. A new file will be created on your Google Drive with the selected template. You can then customize it with all your own information to fit your needs. Now that you know the basics, you're ready to dive in and start creating your own files on Google Drive. Google Drive လို့ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် Google Drive ဒီအောင်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ go to Google Drive ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုသွားမယ် Drive က Gmail ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ Gmail တွေအများကြီးလုပ်ထားတော့ personal email ရှိတယ်နောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ email တွေရှိတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုး email တွေအများကြီး create လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျွန်တော်ဟိုကျောင်းသားတွေရဲ့ email တွေကိုလည်းတခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်မှာလာပြီးဖွင့်ပေးရတော့ကျွန်တော်ဆက်မှာဆို email တွေအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နောက်ခင်ဗျားတို့ကတော့တစ်ခုတည်းပဲရှိနေမှာပေါ့နော်တစ်ခုလောက်တိုင်းတစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုကျွန်တော် new လေးကနေမှာတစ်ချိန် Google Doc ကိုသွားလိုက်မှာ Google Doc ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင် Google Doc မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ပေါ့ဆိုကြပါစို့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကmonthly sales revenue ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ရတယ်ထားပါတော့ဗျာစေဆိုကြပါစို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် Google Drive ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်monthly sales revenue ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဘက်ကလေးဒီဘက်မှာနေပြီးလာဖွင့်လိုက်သူကအလိုလို save လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုလေတခါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်
မီးတွေခဏခဏပြတ်တော့တစ်ခါမီးပြတ်သွားပြီ fruit ဆိုပြီးတော့UPS ကလည်းအားမရှိဘူးတခါကျလို့ရှိရင်လုံးဝကိုလုတ်ထားတယ်အကုန်လုံး save လုတ်ချင်တော့မရလိုက်ဘူးဗျဖြတ်ဆိုပြတ်သွားတာမျိုးခဏဖြစ်တတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမွေးတဲ့ကလေးတွေကတော့သိသိပါမို့ကျွန်တော်တို့ဆိုမီးအလုံးပြတ်တဲ့ခင်မှာမွေးလာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်အခုဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဗျ Google Drive Google Doc လိုဟာမျိုးမှာသူက auto save လုပ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာတခါတည်းရိုက်ချင်တဲ့ဟာရိုက်နောက်လုပ်ချင်တဲ့ဟာလုပ်သူကအလုပ်ကို auto save လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကလည်း save ဖြစ်ပြီးတယ်နောက်သူကရိုက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဒီမှာလာပြီးတော့သူ save လုပ်ပြီးတော့ create လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုလို့ရှိရင်လေ Microsoft Word ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာရှိတုံးဆိုတော့ template တွေရှိရမလားအခုဒီမှာဆိုတော့ drive.google.com template ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားရလိုက်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ template တွေရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှာခြင်းတော့ဆိုတော့ recently use ရှိတယ် letter ရှိတယ် template gallery မဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကို resume လို့ရလိုက်မယ် resume cover letter လားsorry ကျွန်တော်တို့Google Doc ထဲမဟုတ် dot ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီဘက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ template တွေကိုခဏလေးကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ template တွေရှိတယ်အဲ့တော့ template တွေကနေမှတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်တွေကိုဒီကနေပြီးလိုက်ရှာလို့လည်းရတယ် Google Doc ထဲမှာresume resume ဆိုတော့သူ့ရဲ့ cover ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုရေးအချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ resume လေးတွေထည့်ထားမျိုးတွေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ template drive.google.com နော် template ဆိုတဲ့တဲ့ကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲဗျဒီကောင်လေးရှိတယ်အဲဒီ template ဆိုတဲ့နေရာကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်เนาะအဲ့မှာ science report အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလို့ယူသုံးလို့ရတဲ့ template မျိုးပုံစံမျိုးတွေပေါ့မျိုးစုံဒါလေးတွေကိုအခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင် resume နဲ့ပတ်သက်လို့ချက်တဲ့ဟာလေးတခုဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်your name ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖြစ် experience တွေထည့် skill တွေထည့်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးလို့ရတယ်တခါတည်းတန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုကျတော့ကျွန်တော် my resume ပေါ့ကြောက်တော့အောင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပါဖေးနာကွင်းဆက်ကွင်းမိနဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောဒီမှာတခါတည်းပဲသူကဒီထဲမှာပါလာမှတ်ပြီးသွားတယ် auto ပေါ့နော်ဟိုဘက် document မှာလောက်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီဘက်မှာလာမှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကမျိုးအဆင်ပြေတာပေါ့Microsoft Word လိုမျိုးသဘောနဲ့အတူတူပဲနောက်ကြိုက်တာကျွန်တော်စမ်းကြည့် Microsoft Word နဲ့ပုံစံနဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google Doc ကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းသုံးတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင် Google Drive မှာကျွန်တော် Google Doc ကိုပါဘယ်လိုတွဲပြီးသုံးရမလဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်